반갑습니다. 우리 옆에 있는 친구들하고 한번 인사하도록 하겠습니다. 당신은 시대 살릴 렘넌트입니다. 하나님께서 되게 하실 겁니다. 아멘. 하나만 하면 돼요. 우리가 열심히 하는 게 아니고요. 우리가 말씀을 붙잡으면 하나님이 말씀을 성취시키세요. 오늘 우리 렘넌트 데이로 인도받는데요. 우리 오늘부터는 조금 메시지 중심이 아니고 여러분들에게 도움이 될 수 있는 전문인들을 조금 모시기로 했습니다. 그래서 메시지는 조금 짧게 하고요. 뒤에 있는 부분들 진행하도록 하겠습니다. 오늘 여러분들에게 사실 메시지 짧게 하려고 했는데 어제 렘넌트 데이 우리 렘넌트 핵심을 갖다니 영상을 하나 보여주는데 여러분들하고 조금 봤으면 좋겠다라고 생각이 들어서요. 우리 서론을 오늘 영상으로 조금 대체해서 보도록 하겠습니다. 우리 영상 시청 준비됐죠? 네, 잠깐 보도록 하겠습니다. 말씀의 흐름에 집중하는 렘넌트들을 통해 마약 문제가 극심한 LA 지역의 청소년들이 살아나고 뉴욕 인근 소외된 지역의 학생들이 힘을 얻는 등 미국 현장이 살아나고 있습니다. 4년 전부터 뉴욕 인근 초등학교에서 교사로 근무하고 있는 엘리사 렘넌트는 수업 후에도 갈 곳이 없는 학생들을 따로 모아 방과후 수업을 지속하고 있습니다. The covenant that I'm holding on to is to sustain this life movement within my school community. I hope to be the remnant who can go where no one can go and does what no one can do. And through this program, which I plan to continue on, I hope that seeds of love can be planted through the Christ that lives in me. 방과후 수업을 통해 연결된 학생들과 함께 어린이 뮤지컬을 준비해 지난 8일 뉴저지 퍼포밍 아트 센터에서 공연했습니다. 부모들과 지역 주민들에게 큰 호응을 얻은 이번 공연은 뉴저지주 뉴스 채널로 소개되기도 했습니다. 미국 서부 캘리포니아 주에선 마약이 빠르게 합법화되고 있습니다. A few years ago, possessing these drugs, cocaine, heroin, marijuana, they used to be all felonies. But now, as a general population are moving towards accepting drugs, it's becoming decriminalized. So nowadays in California, there are so many marijuana stores. And just on one stretch of the freeway going into LA, there are 4, 5, 6, 7 billboard ads, and these billboards make it sound like marijuana is very cool. Now all these doctors are using it, and patients are using it. It can be cooked into food. So candy, gummy candy, chocolate, cookies, brownies, even drinks like lemonade. I've seen kids as young as 12 doing cocaine. I've seen kids take their parents' antidepressant medicines and get caught and selling it to other kids. 이 같은 LA 현장에 지난 2017년 예비지교회로 세워진 라이즈 고양중학교 크리스찬 클럽에선 매주 상담을 통해 복음이 증거돼 학생들이 교회화되고 인근 학교로 상담 사역이 확대되고 있습니다. It gives them a spiritual message, a spiritual answer. The only answer is Jesus Christ. It's such a blessed time. Teachers actually providing a list to our church of students that they think are struggling. Will you please pray for them? And we were praying for these kids without really knowing who they were. A few of the kids that we've been doing ministry with actually ended up coming to our church. When they first came to our church, we were able to then find out the same kids who were on the teacher's list. 연결된 학생들이 교회화되면서 렘넌트들이 직접 영어로 말씀을 전하는 예배가 지난해부터 시작됐습니다. 현재 안디옥 선교교회는 3명의 렘넌트 리더가 주중에도 연결된 아이들을 만나 숙제를 돕고 말씀을 확인하는 포럼을 지속하고 있습니다. I really want to extend the message to many other remnants to really have that time of concentration with God. Even at school or at work, wherever you can find a place where you can have that time with God. 렘넌트들은 진정한 치유 사역이 일어나는 치유센터를 위해 기도하고 있습니다. As a prosecutor, while we are giving them drug programs, I know the reality, this is a spiritual problem. All we're doing is spiritually passing people without giving them any kind of answers. One of the main things that I've been really holding on to is for God to open this opportunity for people to receive real healing within the court system. Start offering this gospel-centered home for healing, receiving healing within the Word, focus on the ministry healing of these kids. 헌금 소식입니다.
영상 보면서 여러분들하고 좀 나눠야 되겠다라는 생각이 들었습니다. 미국의 서부 지역, 캘리포니아, 우리가 알고 있는 LA, 샌프란시스코, 그리고 라스베가스 이런 데가 있는 데가 서부 지역이죠. 캘리포니아 주에. 여러분 그곳에 있는 이제는요 법으로 불법이 문제가 없대요. 여러분 이러면 사람들이 다 하게 되는 거죠. 뒤에 나오는 그 검사가 여러분 우리가 생각에 검사가 되면 성공했다라고 생각할 수 있죠. 근데 여러분 진짜 성공은 검사가 되는 게 아니고요. 사람을 살리는 거예요. 여러분 이 땅에 있는 성공된 사람들이 우리가 말하는 부자가 되고 높은 사람이 됐는데 다 자기를 위해 사니까 사람들이 손가락질 하잖아요. 그런데 우리가 말하는 여러분 이따가 여러분의 꿈은 뭡니까?를 얘기할 텐데 여러분의 꿈이 세상에서 말하는 대단한 사람 되는 거? 아니요. 우리 요즘 계속 공부하고 있는 권영수 집사님 꿈이 기장이죠. 그것 때문에 공부하고 시험 치고 있죠. 제가 보기에 하나님 점점점 가까이 가게 만들고 계시는데요. 진짜 꿈은 기장 아니에요. 전도자들을 돕고 전도자들을 세계 선교 현장에 보내는 복음 가진 기장이거든요. 여러분에게 있어서의 꿈을 진짜로 찾아야 됩니다. 그래서 오늘 제목을 렘넌트의 삶이라고 얘기해서 여러분에게 있어서의 진짜 꿈은 뭐냐라는 것을 보려고 합니다. 여러분 현장을 보세요. 시대가 앞으로 그렇게 될 겁니다. 지금까지는 우리가 얘기하는 진리가 있었고 그리고요 진리에 반대되는 악이 있었다라고 얘기합니다. 근데 여러분 이제는요 틀린 것도 법으로 틀린 게 아니래요. 거기서 오는 헷갈리면 어떻게 할 건데요? 지금 여기는 우리 중고등부부터 청소년부부터 대학 청년까지 있는데 목사님은 아직도 이건 불합리하다고 생각해요. 1살 기준으로 해서요 1살보다 적으면 술, 담배 하면 문제가 되고요. 그 기준으로 술, 담배 해도 된대. 그러니까 고등학교 때까지는 학교에서 술, 담배 안 하면 모범생이라 그러다가 대학교 가가지고 술, 담배 안 하면 여러분 아시죠? 학교 가면 등신 취급당해요. 왜 그것도 못하냐고 막 취급당하고 야 괜찮아 해도 돼 라고 얘기하는 시대가 돼버렸어요. 근데 이제는 여러분 그 정도가 아니라 마약을 하는데 법으로 문제가 없대요. 앞으로 그런 시대 안 오겠습니까? 우리나라는 안 올 것 같아요? 올 거예요. 여러분 그런 것 속에 여러분들은 그러면 뭐 해야 되겠습니까? 하나님 앞에 이유를 찾아야 되겠죠. 그래서 여러분에게 있어서의 꿈을 놓고 여러분 진짜로 꿈이 있다면 우리의 오늘의 삶은 이유가 있어야 되겠죠. 그 이유들을 오늘 찾았으면 합니다. 오늘 여러분과 지금 읽었던 시편 86편은 다윗의 시라고 되어 있는데요. 여러분 이 다윗이 오늘 앞에 고백할 때는 간구하는 내용이 나옵니다. 다윗이 뭘 기도하냐? 86편 1절에 여호와여 나는 가난하고 궁핍하오니 주의 귀를 기울여 내게 응답하소서라고 하면서 나는 가난하고요. 나는 궁핍하대요. 그랬던 지금 다윗이 하나님 앞에 기도하기를 내 주 하나님이여 주를 의지하는 종을 구원하소서 내게 은혜를 베풀어 주소서라고 얘기하면서 그러면서 그 간구가 뒤에는 뭐로 바뀌냐? 10절부터 보시면 하나님에 대한 감사와 찬양으로 바뀝니다. 무릇 주는 위대하사 기이한 일들을 행하시오니 주만이 하나님이십니다. 그래서 여호와여 주의 도를 내게 가르치소서. 제가 이 본문 11절 12절을 좋아하는데요. 이 본문에 뭐가 나오냐? 다윗의 중심이 나와요. 뭘 기도하냐? 내가 일심으로 주의 이름을 경외하게 하시고 12절에 주 나의 하나님이여 내가 전심으로 주를 찬양하게 하소서. 여러분 응답받았던 사람들은요 적당히 해서 응답받은 게 아니에요. 어떤 면에서는 세상의 불신자도 성공하려고 생을 걸고 하죠. 근데 여러분 우리가 하나님 일을 하는 저와 여러분들에게 일심이 없고 전심이 없냐? 여러분 그러면 우리의 삶을 좀 돌아봐야 되는 거예요. 여러분 어떤 면에서는 저런 아까 전에 있던 저런 현장에서만 사역할 수 있을까요? 어떤 면에서 여러분 외국에 가면 알잖아요. 동양인들은 그들 사회에서 이방인 취급당해요.
그런데 거기서 어떻게 해요? 백인들도 주류 사회에서도 할 수 없는 일들을 복음 가진 사람이 사람을 돕고 살리는 일들을 해요. 여러분 그래서 아까 교회에 백인들 모여 있는 것도 봤죠. 하나님이 하시는 일들을 하니까 하나님이 다른 응답들을 주시는 거예요. 그래서 여러분에게 묻고 싶습니다. 여러분은 여러분의 일심을 할 일들을 찾으셨어요? 여러분의 전심을 할 일들을 찾으셨어요? 오늘 나오는 마약만 중독이에요? 우리도 중독이 있어요. 게임 중독, 연예인 중독, 우리가 뭐예요? 어떻게 노는 거 중독. 여러분 그것도 우리에게 다 중독이에요. 아니면 뭐 스포츠도 중독이죠. 목사님 한 친구는 아픈데 그런데도 스포츠는 좋아하더라고. 여러분 우리에게 있어서 여러분에게 있어서의 하나님 앞에서 해야 될 일들을 찾는 겁니다. 다윗이 그렇게 기도했더니 하나님 어떻게 하십니까? 17절에 보세요. 은총의 표적을 내게 보이소서. 그러면 나를 미워하는 그들을 보고 부끄러워하오리니 여호와여 주는 나를 돕고 위로하시는 이신이이다. 뭘 달라고요? 은총의 표적이요. 다른 말로 얘기하면 하나님 내게 하시는 응답과 증거를 주십시오라고 얘기하는 겁니다. 이것 때문에 우리가 얘기하는 62가지의 삶을 사는 거죠. 그 62가지의 삶이 가장 먼저 우리는요, 어떤 면에서 일심과 전심도 아니에요. 그리스도가 우리에게는 이유가 되는 거죠. 그리스도 아니면 안 되는 세상이니까. 여러분 세상은요, 영적 문제를 모르기 때문에 어느 날 오는 영적 문제를 당하고 넘어지는 겁니다. 그래서요, 그 일을 해결하다 우리에게 그리스도를 보내셨어요. 그리고요, 그 그리스도를 전하는 말하고 누리고 전달해야 되는 천명을 우리에게 주신 거죠. 이것이 우리의 삶의 당연한 일이고요. 이것 때문에 우리는 뭐 하는 거죠? 일심 전심 지속하는 겁니다. 저와 여러분들이 어떤 면에서는 일심 전심 지속이 안 되는 이유가 뭐냐? 그리스도가 발견 안 되면 조금만 하다가 질릴걸요? 지칠걸요? 재미없을걸요? 그런데 그리스도가 발견되면 계속해서 우리에게요, 이거는 당연하게 우리에게 오는 거예요. 반드시 해야 되는 일임이 보여지는 것이죠. 목사님 지난번에 얘기 한번 했잖아요. 우리 여기 대구 출신이고 여기 파크드림 살던 친구인데 대학교 서울대 들어가서 카이스트 나와가지고 삼성 들어가서 그것도 제일 좋은 기획실에 있다가 유학 갔던 친구인데 이 친구가 안 좋다는 얘기를 들었는데 목사님 지난주에 이 친구 봤어요. 너무 안타까운 게 뭐냐, 제가 너무 오랜만에 봤기 때문에 반가워요 이러고 얘기했더니 저를 보더니 예 목사님 안녕하세요 하는데 그러고는 사람이 이래요. 그냥 이해돼요? 그냥 이렇게 멍하게 가요. 누가 봐도 이상해졌구나가 보여요. 옆에 마침 와이프도 있는데 감사한 건 그 랩런트끼리 만나 놓으니까 그 와이프가 기도하기를 하나님이 내게 기도하라고 주신 거라 자기는 기도가 응답받겠대요. 그래서 제가 사실은 아는 척만 하고 돌아서면서 잘 지내요 하고 돌아섰는데 마음에는 되게 마음이 아팠어요. 여러분 진짜 그리스도로 우리가 다 만나면 성공된 자리에 갖는 것처럼 보이는데 거기서 못 견디는 거예요. 여러분에게 여러분의 일심전심 지속할 이유를 발견하는 되기를 원합니다. 그리고 나면요, 여러분이 오직할 이유가 나오는 거죠. 그런데 여러분 이 오직이 되어지면 우리에게 하나님은 유일성의 응답을 주세요. 다윗이 오늘 고백할 때 나는 가난하고 궁핍한데 내가 하나님 앞에 일심과 전심해야 되는 이유와 응답을 찾으니까 하나님 어떻게 하세요? 다른 사람들이 부끄러워할 만큼, 오늘 표적에서 나를 미워하는 그들이 보고 부끄러워할 만큼 하나님은 증거를 주신다는 겁니다. 유일성의 하나님 응답을 주신다는 것이죠. 그러면요, 이것이 우리에게 현장을 살리는 재창조의 응답을 주세요. 시대의 흐름을 바꾸는 하나님의 역사를 주신다고요. 나만 안 하는 정도가 아니라 여러분 그 현장 바꿔야 될 거 아니에요. 그리고요, 이 일에 계속할 응답을 주세요. 그러면요, 여러분 25시는 없죠. 그런데 저와 여러분들이 24시 되어지는 하나님의 은혜 속에 있으면 하나님은 25시의 축복으로 우리에게 역사하신다라고 말하고 있습니다. 결론입니다. 하나만 하면 돼요.
여러분이 말씀을 붙잡고 있으면, 말씀 속에만 있으면 말씀이 저와 여러분들을 성취하게 하실 겁니다. 우리에게 그리스도가 분명해지면 그리스도 때문에 그리스도 가신 저와 여러분들이 누구인지를 보게 될 거예요. 그걸 가지고 정체성이라고 얘기하죠. 여러분, 내가 누구인지를 모른다는 건 사실은요, 나를 모르는 게 아니라 그리스도를 모르는 거예요. 그리스도가 보이면 내가 누군지도 알게 돼요. 우리 세상말 그 말 있죠. 지피지기면 백전백승이라고요. 저와 여러분이 내가 왜 흔들리냐? 그리스도가 분명하지 않아서 그래요. 그러니까 내가 나를 보려니까 왔다 갔다 하는 나를 보는 거예요. 그래서 세상은 나를 보고 갈대라고 얘기하는 거죠. 여러분, 오늘 그리스도에 대한 부분이 보여져서 그것 때문에 여러분의 일심전심 지속할 만한 여러분의 이유를 찾고 응답을 찾는 날 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 하나님이 저희 교회에 여러 전문인들을 주셨어요. 그래서 우리 계속 기도하던 중에 어떻게 하면 저분들이 여러분과 같이 대구 현장에서 기도하면서 응답받아서 가는지에 대한 부분들을 보려고 해요. 부탁이 하나 있어요. 우리는 유 목사님을 봐도 안 되고요. 성경에 있는 인물을 봐도 안 돼요. 그들을 쓰시는 하나님을 보는 거예요. 그리고 그들이 붙잡은 언약을 확인하는 거예요. 오늘부터 그 일들을 좀 시작하려고 하는데요. 여러분들에게 그냥 강의만 듣는 게 아니라 필요하다면 만남도 되고요. 매치도 되게 하려고요. 저는 우리 렘넌트 중에 한 명이 국제 변호사를 꿈꾸고 있는데, 기도하고 있는데 하나님이요, 하필이면 교회 세가족으로 변호사분이 오게 하셨어요. 그래서 저는 만남이라고 응답이라고 생각해요. 그래서 제가 소개해 줘야 되겠다고 생각하는데, 문제는 이 친구도 말을 했는데 가만히 있어요. 여러분이 생각하는 응답은 뭐냐? 기다리는 거거든. 그래서 좀 안타까워요. 여러분, 워낙 우리의 워낙 하나님의 은혜를 확실하게 믿어 놓으니까 가만히 있는 게 우리에게는 최고의 응답인 것처럼 돼 있어요. 그래서 여러분, 좀 지금부터는 우리 분위기를 좀 바꾸려고 합니다. 뭐 할 거냐 하면, 맞으면 찾아가서 두드려 봐야 될 거 아니에요. 확인도 해봐야 될 거 아니에요. 제가 오늘 한 친구만 얘기했지만, 하나님이 여러분들 가운데 우리 안에 있는 전문인들과 우리 안에 있는 응답받는 우리 어른들하고의 만남이 되어지고 응답이 되어지는 일들을 시작하려고 해요. 요즘 우리 딸이, 어느 딸인지는 말 안 하겠습니다. 영어가 너무 하고 싶은지 유학을 보내달래요. 그래서 어쨌든 도전하겠다고만 해도 대단한 거예요. 목사님 보낼 형편이 안 돼. 근데 그게요, 여러분 외국 가면 영어 다 잘할까요? 우리 안에 있는 영어성을 활용하면 되잖아요. 우리 안에 있는 영어를 활용하면 되잖아요. 그러니까 이 일들을 좀 하나씩 해보려고 합니다. 그래서 오늘 그 일 중에 오늘 말씀은 짧게 잡고요. 여러분이 일심할, 전심할, 지속할 여러분의 이유를 찾고 또 여러분의 비전을 찾고 또 그런 만남이 되어지는 우리 응답의 시간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 렘넌트 데이를 통하여 실제적인 만남과 응답과 축복들을 누리기를 소원합니다. 하나님, 새롭게 우리 기도하며 또 진행하는 일들 속에 하나님의 인도를 보게 하시며 하나님의 큰 일을 보게 하옵소서. 만남의 축복을 누리는 시간 되게 하시고 그리스도가 발견케 되어지며 우리의 생의 이유와 또 우리에게 이유 있는 인생의 축복을 누리는 응답의 걸음 되게 하옵소서. 감사드리며 살아계신 우리 주 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.